भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भागवत जी ना नवमा स्कंदना 10मा अध्याय में 56 श्लोकों में श्री रामजी नु चरित्र है। पछी 11मा अध्याय में पण थोड़ुं वर्णन है। भागवत जी में रामजी नु चरित्र संक्षिप्त थी आपेलू। आज 10 सब्जेक्ट भागवत जी में है। तेमा अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतय। एमा नवम स्कंद जे छे एमा ईशानु लीला। ईश एटले परमात्मा। संस्कृत में ईश शब्द छे अने उपनिषदना आरंभमां ज ईशावास्यम इदम सर्वम एवो शब्द आवे। जे शब्दथी मंत्रनो आरंभ थाय एज नामकरण थयुं। जेम के ईशावास्य उपनिषद, कारण के ईशावास्यम एवा शब्दथी आरंभ थाय। ईश शब्द ईट धातु थी बन्यो छे। एनो अर्थ छे टू गवर्न, एटले कंट्रोल। जे आ पूरा ब्रह्मांड ना ऊपर कंट्रोल राखे तेनुं नाम ईश एटले ईश्वर छे। एज ईशावास्यम शब्द थी अंग्रेजी नो ईशा शब्द बन्यो। ते ईशा मसीहना अनुयायीओने खबर होय के न पण होय। ए ईश एटले परमात्मा अने अनु एटले अनुयायी। ईश्वर अने तेमना अनुयायीओनी कथा जेमां छे, भक्तोनी कथा जेमां छे, तेनुं नाम ईशानु लीला छे। पछी 10म स्कंद अने ते निरोध लीला छे। आ 9म स्कंदमां सूर्यवंशनी कथा छे अने 10मा स्कंदमां चंद्रवंशनी कथा छे। भगवान राम सूर्यवंशमां आव्या छे, भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशमां आव्या छे। जो वस्तुतः राम अने कृष्ण में भेद छे ज नहीं। श्रुति स्मृति इतिहास अने पुराणों में आ सिद्धांत समजाववाने माटे जेम छोकराने एकड़ो न आवडे त्यां सुधी घूंटावવો पड़े, एमां सिद्धांत वारे वारे समजाव्यो छे के परमात्मा एक ज छे। परमात्माना नाम अने रूप बहु छे, एटले राम अने कृष्ण में भेद नथी। जो तमे रामना उपासक हो तो ध्यान रामनु करो, जप रामनो करो, पण श्री कृष्ण में भेद बुद्धि न राखो। जो तमे श्री कृष्णना उपासक हो तो जप श्री कृष्ण नो करो, पण भेद बुद्धि न राखो। तुलसीदास जी ना इष्टदेव रामजी छे। एक बार तुलसीदास जी भगवान श्री कृष्ण ना मंदिर में गया। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत छवि थी। भगवाने आम कमर पर एक हाथ राख्यो हतो, एक हाथ में भगवाने सुदर्शन चक्र आम पकड़ेलो। तुलसीदास जी दर्शन करवा गया। तुलसीदास जी ना इष्टदेव रामजी छे। श्री कृष्ण नु स्वरूप हतुं अने श्री कृष्ण नु स्वरूप जोता ज तुलसीदास ना मुखमांथी एकदम उद्गार निकळ्यो। आहा, क्या कहूं छवि आपकी। प्रभु आपकी छवि बड़ी सुंदर है। मैं तो आपका ध्यान करता हूँ, सर चाप धनुष्य बांध लिए हुए, पर ये छवि आपकी बहुत सुंदर है। क्या कहूं छवि आपकी। तमारी छवि जोई अने चित्त स्थिर थई जाय छे। पण तमे राम अने कृष्ण एक ज छे एवी मने प्रतीति आपो। तुलसी मस्तिष्क तब नमे धनुष्य बाण लो हाथ, पर तमे धनुष्य बाण धारण करो तो हूँ मानू के आप अने कृष्ण एक ज छो। अने श्री कृष्ण सुदर्शन ने बदले धनुष्य अने बाण धारण कर्या। त्यारे तुलसीदास जी ना भक्ति नु आ परिणाम छे। वस्तुतः एकम रामंच कृष्णंच य पश्यति स पश्यति। राम अने कृष्ण एक ज छे एवुं जे जुए छे ते साचुं जुए। बंनेना चरित्रमा भेद छे, बंनेनो कार्य जुदो जुदो छे, पण तत्वतः भेद नथी। एकमेव द्विधा भूता लोके चरति नित्यश। एक लौकिक दृष्टांत तमने कहूं। कोई
બહેનને ત્યાં અતિથિ આવ્યા. રાત્રિનો સમય હતો એટલે રસોઈ બનાવવા ક્યાં બેસે? જે ખીચડી ઢોકળા જે બનાવ્યું હતું તે પેલાને જમાડી દીધું. રાત્રે પતિ પત્નીએ વિચાર કર્યો અતિથિ આવ્યા છે, રાત્રે તો સત્કાર ન થયો, આપણે સવારે એવું કઈક ભોજન બનાવીએ કે પેલાને એમાં રુચિ આવે. એટલે આ બહેન એમના પતિ સાથે વિચાર કરવા લાગી. એના પતિને પૂછ્યું કે આપણે શું ભોજન બનાવ્યું? ત્યારે પેલા એ કહ્યું કે તાપ છે તો જરા ઠંડી વસ્તુ હોય, શ્રીખંડ છે, પૂરી છે, આવું કઈ બનાવ્યું. તો સારું, પણ આપણે ઘરનો શુદ્ધ બનાવીએ, સામગ્રી શું શું લાવવાની મને લિસ્ટ લખાવો. એટલે બેને લખાવ્યું દૂધ લાવો, સાકર લાવો, એલચી લાવો. દૂધને જમાવી દઈશું, દહીં બનશે એટલે પાણી કાઢીશું, મસ્તો બનાવી ખાંડ ભેળવી અને શ્રીખંડ બનાવી. થોડી વાર પછી પેલાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે ના ના, શ્રીખંડ ને બદલે રબડી બનાવીએ તો? તેને કીધું ભલે રબડી કહો તો રબડી બનાવો. સારું, હવે રબડી માટેનું લિસ્ટ લખાવો. તો તે લિસ્ટ લખાવ્યું ને કે તો શ્રીખંડ માટેનું છે એ ખરું, પણ રબડી બનાવીએ તો પણ દૂધ જોઈએ, સાકર જોઈએ અને એલચી જોઈએ. રબડી પણ એમાંથી જ બનશે. એના પતિએ કીધું કે શ્રીખંડ બનાવવો હોય તો પણ દૂધ, સાકર, એલચી, રબડી બનાવવી હોય તો પણ દૂધ, સાકર, એલચી. તેની પત્નીએ કીધું એકમ શ્રીખંડીં ચ રબડીં ચ યઃ પશ્યતિ સપશ્યતિ. આ શ્લોક તમે શોધવા જશો ને, શ્રીખંડ અને રબડી એક જ છે, બંને દૂધમાંથી જ બને છે. કોઈને શ્રીખંડ ભાવે, કોઈને રબડી ભાવે, કોઈને રામ ગમે, કોઈને કૃષ્ણ ગમે, પણ બંને એક જ દૂધમાંથી નિર્માણ થાય છે. એક જ તત્વ બે જુદા જુદા રૂપમાં આવે છે. એકમ રામં ચ કૃષ્ણં ચ યઃ પશ્યતિ સપશ્યતિ, એકમ સાંખ્યં ચ યોગં ચ યઃ પશ્યતિ સપશ્યતિ. જો એક મહેલમાં આવ્યા, એક જેલમાં આવ્યા. રામજીના પિતા કોણ છે? મહારાજ દશરથ. રામજીની રાણીઓ ત્રણ, દશરથની રાણીઓ ત્રણ છે: કૌશલ્યા, સુમિત્રા અને કૈકેયી. શ્રી કૃષ્ણ છે એમના આમ પિતા વસુદેવજી છે, પણ પાલક પિતા નંદ બાબા છે. શ્રી કૃષ્ણની માતા પણ દેવકી અને યશોદા. શ્રી કૃષ્ણે શું કર્યું? સૂર્યપુત્ર જે છે તે કર્ણ છે અને ઇન્દ્રપુત્ર જે છે તે અર્જુન છે. ઇન્દ્રપુત્ર અર્જુનને તાર્યો અને સૂર્યપુત્ર કર્ણને માર્યો. રામજીએ શું કર્યું? સૂર્યપુત્ર સુગ્રીવને તાર્યો અને ઇન્દ્રપુત્ર વાલીને માર્યો. રામજી મધ્યાહના 12 વાગે આવ્યા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મધ્યરાત્રિના 12 વાગે આવ્યા. એક સૂર્યવંશમાં આવ્યા, એક કૃષ્ણ વંશમાં આવ્યા. બંનેના ચરિત્રમાં ભેદ દેખાવા છતાં તત્વતઃ એક જ છે. રામજીનો પ્રાદુર્ભાવ 9મીના દિવસે થયો, શ્રી કૃષ્ણનો પ્રાદુર્ભાવ 8મીના દિવસે થયો. તુલસીદાસજી ગણિત અને ખગોળના બહુ જ્ઞાતા છે. તુલસીદાસજીએ લખ્યું કે રામજી 9મીના દિવસે કેમ આવ્યા અને શ્રી કૃષ્ણ 8મીના દિવસે કેમ આવ્યા. જયારે દુષ્ટો જોડે કામ લેવાનું હોય ત્યારે 8ના આંકડાની જેમ કામ લેવાનું, અને મિત્રો જોડે કામ લેવાનું હોય ત્યારે 9ના આંક જેમ લેવાનું. સજ્જન લોકોની મૈત્રી કેવી હોય છે? જૈસે 9 કો અંક, જેમ કે 9નો આંકડો. જે 9નો અંક છે તે આરંભથી અંત સુધી એની વેલ્યુમાં ફેર આવતો નથી. તમને 9નું ટેબલ આવડતું હોય, ઘડિયો આવડતો હોય તો બોલો. 9 ને 1 થી ગુણો તો 9 થાય, 2 વડે ગુણો તો 9 દુ 18, 1 અને 8 9 થાય. 9 તરીએ 27, 2 અને 7 9 થાય. 4 થી ગુણો, 9 ચોકે 36, 3 અને 6 9 થાય. 9 પાંચે 45, 4 ને 5 9 છંગે 63, 6 ને 3 9 સતા 63, 9 8 72, 7 ને 2 9 9 81, 8 ને 1 9 ને 10 થી ગુણો તો 90, 9 ને 0 9. આરંભથી અંત સુધી 9ની વેલ્યુ એટલી જ રહે છે. સજ્જનોની મૈત્રી પહેલા પણ વધારે હોય અને અંત સુધી તેવી જ રહે. જ્યારે દુર્જનોની મૈત્રી કેવી હોય છે? જૈસે 8 કો અંક, જેમ કે 8નો આંકડો. 8નો આંકડો કેવો છે? જેમ જેમ આગળ જાઓ તેમ તેમ વેલ્યુ ઘટતી જાય. તમે 8નો ઘડિયો બોલો,
તો 8 ને 1 થી મલ્ટીપ્લાય કરો તો 8 થાય, 2 વડે ગુણો તો 8 દુ 16, 1 ને 6 7, એટલે 8 માંથી 1 કમ થાય 7 થાય, 8 તારીખ 24, 2 ને 4 6, ફરી 1 ઓછું, 4 થી ગુણો 8 ચોક 32, 3 ને 2 5, ફરી 1 ઘટાડો થયો, 8 પંચા 40, 4 ને 0 4, ફરી 1 નો ઘટાડો થયો, 8 છંગ 48, 4 ને 8 12, 2 ને 1 3, વળી 1 નો ઘટાડો થયો, 8 નો આંક જેમ જેમ આગળ જાવ તેમ તેમ એનું ગ્રાન્ડ ટોટલ ઘટતું જાય છે, અને 9 ના આંકને ગમે તે આંક સાથે ગુણવામાં આવે એનું ટોટલ 9 જ રહે છે. દુષ્ટો જોડે કામ લેવાનું હોય, દરોડો પાડવાનો હોય તો અડધી રાત્રે જ જવાય, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દુષ્ટો સાથે કામ લેવાનું હતું એટલે મધ્યરાત્રિ આવે. જો ભગવાન રામનું ચરિત્ર બહુ વિસ્તારથી કહેવાયું છે, શાસ્ત્રોમાં 100 કરોડ શ્લોકોમાં રામજીનું ચરિત્ર છે એવું વર્ણન આવે. વિશ્વામિત્ર નામના મુનિએ લખ્યું, ચરિતમ રઘુનાથસ્ય શતકોટિ પ્રવિસ્તરમ. આ રામજીનું ચરિત્ર 100 કરોડ શ્લોકોમાં કહેવાયું. ત્યારે દેવતાઓને, દાનવોને અને માનવોને બધાને આ ચરિત્ર સાંભળવાની ઈચ્છા થઈ. બધા જ ભગવાન શંકરની પાસે ગયા, કહ્યું કે આ રામનું ચરિત્ર છે તે અમને સંભળાવો. 100 કરોડ શ્લોકમાં છે એટલે ભગવાન શંકરે શું કહ્યું, એના 3 વિભાગ કર્યા. દેવતાઓને, દાનવોને અને માનવોને બધાને વહેંચી આપી. તમને બધાને ગણિત તો આવડે જ. 100 કરોડના 3 ભાગ કરો તો કેટલા થાય? 33 કરોડ 33 લાખ 33,333 શ્લોક બધાના ભાગમાં આવ્યા. પછી એક રિમાઇન્ડર એટલે એક શેષ વધ્યું. હવે શ્લોક 1 અને લેનાર 3 એમાં અનુષ્ટુપ છંદ એટલે 8 અક્ષરના 4 ચરણ થયા, એટલે એક શ્લોકમાં 32 અક્ષર આવે. એ 32 અક્ષરના 3 ભાગ કરે એટલે 30 થાય, બધાને 10-10 અક્ષર આપ્યા. પછી 2 અક્ષર શેષ વધ્યા. ભગવાન શંકરે મનમાં વિચાર કર્યો, લેનાર 3 અક્ષર 2, હવે કોઈકને આપું તો અન્યાય થાય, એના કરતા 2 અક્ષર મહેનતાણા પેટે હું મારી પાસે રાખું, એટલે 2 અક્ષર રામ એ ભગવાન શંકરે પોતાની પાસે રાખ્યા. જે સાર છે તે રામ નામ છે. રામાયણનો સાર રામ નામ છે. કલૌ નાસ્ત્યેવ 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 ગતિરન્યથા રામ નામૈવ 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 મમ જીવનમ. વાલ્મીકી લખે છે કે રામનું નામ રામનું નામ રામનું નામ એ જ મારું જીવન છે. વાલ્મીકી આદિ કવિ છે. આપણે જે પ્રસિદ્ધ કવિ થયા ને તે બધા વૃષભ રાશિ વાળા છે. જેનો ચંદ્ર વૃષભ રાશિનો હોય અને જેનો શુક્ર બળવાન હોય તે કાવ્યમાં, સંગીતમાં, આર્ટ એટલે કલામાં બહુ નિપુણ થાય છે. એટલે જે સારા કલાકારો હોય તેનો ચંદ્ર અને શુક્ર બળવાન હોય. કવિ હોય એનો પણ ચંદ્ર અને શુક્ર બળવાન હોય. આ વૃષભ રાશિમાં ચંદ્રમાં હોય ત્યારે ઉચ્ચનો કહેવાય. એટલે બધા જ વૃષભ રાશિ વાળા કવિ છે એવું તમારે સમજવાનું નહીં. વૃષભનો એક અર્થ બળદ થાય છે, કોઈ કોઈ બળદ જેવા પણ હોય, પણ તમારે એવું કોઈને કહેવું નહીં. તમારે તેવું કહેવું કે આપ તો સાક્ષાત નંદી જેવા છો, ભગવાન શંકર તમારા ઉપર સવારી કરે એવા છો. પણ ભારતમાં 3 પ્રસિદ્ધ કવિ થયા, એ 3 વૃષભ રાશિ વાળા થયા. વલ્મીકોદ્ભવ, નલિનોદ્ભવ અને પુલિનોદ્ભવ. જો તમે જરા શબ્દથી પરિચિત નથી, વલ્મીકોદ્ભવ આજે રાપડો વાજે ને એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે વાલ્મીક. અને તપશ્ચર્યા કરતા કરતા જેના શરીર ઉપર આમ રાપડો લાગ્યો અને એમાંથી બહાર આવ્યા એટલે એમનું નામ વાલ્મીકી થયું. એટલે વલ્મીકોદ્ભવ, જે રાપડામાંથી બહાર આવ્યા તે. નલિનોદ્ભવ, ક્રમમાં સૌથી પહેલા નલિનોદ્ભવ આવે છે. નલિની એટલે કમળ, અને નલિનોદ્ભવ એટલે કમળમાંથી જેનો પ્રાદુર્ભાવ થયો તે એટલે કે બ્રહ્મા.
નલિનોદ્ભવ, વલ્મિકોદ્ભવ અને પુલિનોદ્ભવ. પુલિન એટલે દ્વીપ, જેને બેટ કહેવાય. યમુનાજીના દ્વીપમાં જેનું પ્રાગટ્ય થયું તે એટલે ભગવાન વેદવ્યાસ. આ વાલ્મીકી આદિ કવિ છે. સૌ પહેલા રામાયણની રચના વાલ્મીકીએ કરી. પછી બહુ વર્ષો પછી તુલસીદાસજીએ પ્રાકૃત ભાષામાં સાધારણ લોકો સમજી શકે એટલે સરળ ભાષામાં રામાયણની માનસની રચના કરી. તુલસીનું કાવ્ય બહુ મધુર છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી વાલ્મીકીનો મહિમા છે. તુલસીદાસજીએ ભક્તિ પ્રધાન ગ્રંથ લખ્યો. રામજીની મહિમા તુલસીદાસજીએ પણ લખી અને અન્યાન્ય રામાયણ જે સંસ્કૃતમાં લખાયા કદાચ સાધારણ લોકો તો પરિચિત નથી. કેવળ તુલસીદાસજીએ 250 રામાયણના રેફરન્સ પોતાના માનસ ગ્રંથમાં આપ્યા. આપણને એક બે રામાયણના નામ ખબર હોય, કદાચ વાલ્મીકી રામાયણ ખબર હોય, કાં તો માનસ એટલે તુલસીકૃત રામાયણ ખબર હોય, પણ સંસ્કૃતમાં એટલા બધા રામાયણોની રચના કરવામાં આવી છે. નાયદે બદ્વયમ રામ, એક નારદ રામાયણ છે, એક નારદોક્ત રામાયણ છે, એક દેવ રામાયણ છે, એક દેહાવલી રામાયણ છે, એક યાજ્ઞવલ્ક રામાયણ છે, એક યોગ વશિષ્ઠ મહારામાયણ છે, એક બાલ રામાયણ છે. નાયદે બદ્વયમ રામ જસભશ્રુતિરાગમ, જમદગ્નિ રામાયણ, જૈમિની રામાયણ અને જટાયુ રામાયણ. જસભશ્રુતિરાગમ, તાલુ સવાળા શિવ રામાયણ, શ્વેતકેતુ રામાયણ, જસભસ સૌનક રામાયણ. જસભશ્રુતિરાગમ, ભકારવાળા ભરદ્વાજ રામાયણ, ભરત રામાયણ અને ભુષુંડી રામાયણ. જસભશ્રુતિરાગમ, અકારવાળા આનંદ રામાયણ, અદ્ભુત રામાયણ. એવા અકાર ઉપરથી અગસ્ત્ય રામાયણ પણ એક છે જે લોકોમાં બહુ પ્રસિદ્ધ નથી. અગસ્ત્ય રામાયણ, અદ્ભુત રામાયણ, આ અકારવાળા રામાયણ છે. જસભશ્રુતિરાગમ, ગાલવ રામાયણ અને ગણેશ રામાયણ. જસભશ્રુતિરાગમ, મકારવાળા મહારામાયણ, મનુ રામાયણ અને મંગલ રામાયણ. કહ ચંપુધઈ બાણવ, કપિલ રામાયણ, હનુમત રામાયણ, પુલસ્ત્ય રામાયણ, ચંપુ રામાયણ, યાજ્ઞવલ્ક રામાયણ, વાલ્મીકી રામાયણ, વૃત્ત રામાયણ, વિરંચી રામાયણ. એટલા બધા રામાયણોની રચના થઈ છે. તુલસીદાસજીએ બધાનો સાર માનસમાં લીધો. આરંભમાં તુલસીદાસજી રામાયણની શરૂઆત કરે છે ત્યારે પહેલા જ કહે છે કે મેં જે આ સામગ્રી લીધી છે ક્યાંથી લીધી? કે નાના પુરાણ નિગમાગમ સંમતમ યદ રામાયણે નિગદિતમ ક્વચિદન્યતોપી. રામાયણે નિગદિતમ ક્વચિદ અન્યતોપી. આ બધા રામાયણોમાંથી લીધું અને કેટલીક સામગ્રી અન્ય ગ્રંથોમાંથી. અન્ય ગ્રંથોમાંથી એટલે આપણે જ્યાં કાવ્ય અને નાટક ગ્રંથ લખાયા, જેમ હનુમાન નાટકમ એક ગ્રંથ લખાયો, એના રચયિતા હનુમાનજી છે. તેવી જ રીતે પ્રતિમા નામનું નાટક લખાયું. હવે આ બધા સાહિત્યનો પરિચય આપું તો પાર ના આવે, પણ તુલસીદાસજીએ બધે ઠેકાણેથી સાર માનસના અંદર લીધો અને રામજીનું ચરિત્ર લખ્યું. વાલ્મીકીએ જયારે ચરિત્રનો આરંભ કર્યો ત્યારે શરૂઆત બાલકાંડથી કરી. જો રામાયણમાં જે કાંડના નામ છે તે વાલ્મીકીએ આપ્યા છે. આજકાલ તમે સુંદરકાંડ એવું જે બોલો છો એ નામ તુલસીદાસજીએ આપ્યું નથી. એટલે તમારી પાસે જો સુંદરકાંડની કોઈ પ્રત હોય કોપી, અથવા અહીંયા ગોરખપુરની પ્રત મળે છે તે ઓથેન્ટિક છે, જોઈ લેજો. એમાં એવું લખ્યું છે કે આ પંચમ સોપાન, તુલસીદાસનું રચેલું આ પંચમ સોપાન એટલે સુંદરકાંડ પૂરો થયો. પણ સુંદરકાંડ એમાં બ્રેકેટમાં લખ્યું છે, કેમ કે સુંદરકાંડ નામ વાલ્મીકીએ આપ્યું છે. તુલસીદાસજીએ તો પ્રથમ સોપાન, દ્વિતીય સોપાન, તૃતીય સોપાન એવું જ લખ્યું છે. જે કાંડના નામ વાલ્મીકીએ આપ્યા છે તેની પાછળના હેતુ છે. કેટલાક લીલા પરત્વે છે, કેટલાક સ્થાન પરત્વે છે. લીલા પરત્વે એટલે
જેમાં ભગવાનની બાલ લીલાનું વર્ણન આવે એનું નામ બાલકાંડ. સ્થાન પરત્વે એટલે ભગવાને જે અયોધ્યામાં લીલા કરી એનું નામ અયોધ્યાકાંડ એટલે બાલકાંડ, અયોધ્યાકાંડ. અરણ્યમાં જે લીલા કરી એનું નામ અરણ્યકાંડ. ભગવાને કિષ્કિંધામાં જે લીલા કરી એનું નામ કિષ્કિંધાકાંડ. ભગવાને જે સુંદર લીલાઓ કરી એમાં હનુમાનજીનું સુંદર ચરિત્ર છે માટે એનું નામ સુંદરકાંડ. આ સુંદરકાંડનું નામ સુંદરકાંડ કેમ રાખ્યું છે? સુંદરે સુંદરી સીતા, સુંદરે સુંદર તપી, સુંદરે સુંદરી વાર્તા, સુંદરે કિમ ન સુંદરમ. તમે સાકરનો એક ગાંગડો ઉપાડો, ઉપરથી ચાટો તો કેવો લાગે? ગળ્યો લાગે. નીચેથી ચાટો તો પણ ગળ્યો લાગે. ડાબી બાજુથી, જમણી બાજુથી, ગમે ત્યાંથી ચાટો ગળ્યો જ લાગે. એમાં સુંદરકાંડ ગમે ત્યાંથી લો સુંદર જ છે. સુંદરે સુંદરી સીતા, એમાં જે સીતાજીનું વર્ણન આવે છે એ ત્રૈલોક્ય સુંદરી સીતા છે. સુંદરે સુંદરી વાર્તા, એમાં જે વાર્તાની ગૂંથણી છે એ બહુ સુંદર છે. સુંદરે સુંદર કપી, એમાં જે હનુમાનજીનું ચરિત્ર છે તે બહુ સુંદર છે. અરે આ સુંદર કાંડમાં શું સુંદર નથી? બધું જ સુંદર છે માટે એનું નામ સુંદરકાંડ છે. આ રામાયણમાં 5મો કાંડ સુંદરકાંડ. એ 5મા કાંડની 5મી ચોપાઈમાં 5મો શબ્દ તુલસીદાસજીએ સુંદર એવો વાપર્યો. આપણે ત્યાં પ્રજા છે ને ઉત્સવ પ્રધાન છે એટલે કથા કરતા એમને ઉત્સવની રાહ વધારે જોવાની હોય છે. જે લોકો ઉત્સવમાં આવતા હોય છે ને તે લોકો વચ્ચે વચ્ચે આવશે એટલે થોડો વિક્ષેપ તો કરતા જ રહેશે. એમને એમ કે કદાચ મહારાજ ભૂલી ના જાય, અમારે નાચવાનું છે, અમે તૈયાર થઈને આવ્યા છીએ, અમે વેશભૂષા તૈયાર કરીને આવ્યા છીએ. તમને બધાને મોકો મળે એટલો સમય તો હું આપી શકું, પણ જોડે જોડે સાવ ચરિત્ર છોડી દઉં એવું પણ ન થાય. એટલે કંઈક તો કથાનું રસપાન થાય તો જ. ઉત્સવો તો એમાં મનાવવામાં આવે જ છે, એમાં ભગવાનનું કીર્તન થાય એ પ્રાધાન્ય. પણ છોકરાઓ જે રોલ કરવાના હોય ને એના મા બાપને એના કરતા વધારે રસ હોય. એનો ફોટો પાડવાનો હોય, જોડે લઈ જવાનું હોય, જે આવે એને બતાવે અમારો છે, અમારો. ગર્વ તો થાય ને. છોકરાઓ પરાક્રમ કરે તો મા બાપને ગર્વ ના થાય તો કોને થાય? પહેલો નંબર આવે તો આખા ગામમાં જઈને બતાવે કે ના બતાવે? પોતાનો હોય તો ગૌરવ થાય અને ગર્વ થાય. એ નિયમ છે. રામાયણમાં પણ એવી જ કથા આવે છે. જયારે ધનુષ્ય ભંગ કરવા માટે રામજી ગયા, આટલા બધા રાજાઓ ગયા, કોઈથી ધનુષ્ય તૂટ્યું નહીં. અરે કોઈથી ધનુષ્ય હાલ્યું નહીં. પછી જયારે રામજી ગયા અને ધનુષ્યનો ભંગ કર્યો રામજીએ, એટલે આખી સભામાં બહુ હર્ષ થયો. ત્યારે લક્ષ્મણજી સભાના વચ્ચે આમ ઉભા થઈ ગયા અને બધા જ રાજાઓના તરફ આમ જોવા લાગ્યા અને ગર્વથી કહેવા લાગ્યા, અમારા મોટા ભાઈ, અમારા મોટા ભાઈ. ધનુષ્ય રામજીએ કહ્યું, હર્ષ લક્ષ્મણને થયો. આ ભ્રાતૃ પ્રેમ છે. રામાયણ સાંભળ્યા પછી ભાઈ ભાઈનો પ્રેમ ન વધે તો રામાયણ સાંભળવાનું વ્યર્થ છે. રામાયણ સાંભળ્યા પછી પિતાની આજ્ઞાની ઈચ્છા થાય એ આવશ્યક છે. રામજી દશરથની આજ્ઞાનું પાલન કરવાના માટે 14 વર્ષ સુધી વનમાં ગયા. રામજીનું ચરિત્ર મેં તમને કહ્યું તેમ બહુ વિસ્તાર વાળું છે. આપણે ભાગવતજીમાં તો બહુ સંક્ષિપ્તમાં જોવાના, કારણ ભાગવતકારે જ 56 શ્લોકમાં ખાલી લખ્યું. આમ તો તમને એક શ્લોકમાં રામાયણ કહી દઉં તો પણ થાય. આદૌ રામ તપોવનાદિગમનમ, પહેલા રામનું તપોવનમાં જવું. આદૌ રામ તપોવનાદિગમનમ હત્વા મૃગમ કાંચનમ, પછી સુવર્ણનો જે મૃગ છે તેનું હનન કરવું. હત્વા મૃગમ કાંચનમ વૈદેહી હરણમ, પછી સીતાનું હરણ થવું. જટાયુ મરણમ, પછી જટાયુનું મરણ થવું. વૈદેહી હરણમ જટાયુ મરણમ. સુગ્રીવ સંભાષણમ, પછી સુગ્રીવની સાથે મૈત્રી થવી. વાલી નિગ્રહણમ, પછી વાલીનો વધ કરવો. સમુદ્ર તરણમ, પછી સમુદ્ર પાર કરીને રામજીનું જવું. વાલી નિગ્રહણમ સમુદ્ર તરણમ. લંકાપુરીમ દાહનમ, પછી લંકાપુરીમાં આગ લગાવી.
પશ્ચાત રાવણ કુંભકર્ણ હનનમ, પછી રાવણ અને કુંભકર્ણનો વધ કરવો. એ તદ્ રામાયણમ, બસ રામાયણમાં સારભૂત વાત આટલી. છતાં રામજીનું જીવન એવું છે કે પ્રાકૃત ભાષાના કે સંસ્કૃત ભાષાના બધા કવિઓએ રામજીની ઉપર કલમ ચલાવી છે. મૈથિલી શરણગુપ્ત લખે છે, રામ તેરા જીવન ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है. રામજી તમારું જીવન જ કાવ્યમય છે, જે કોઈ તમારા ઉપર કલમ ચલાવે તે કવિ બની જાય. તુલસીદાસના કાવ્યમાં એવી મધુરીમાં છે, એટલે અમારા કવિઓએ એવું લખ્યું કે તુલસીના કાવ્યમાં કેવી મીઠાશ છે કે ચીની મેં ન ચંદ્ર મેં, ખાંડમાં પણ આવી મીઠાશ નથી. કે चीनी में न चंद्र में न चंद्र वदनी के ओष्ठ चुंबन में, सरस रस गुलन में न पैठा की मिठाई में, ईख में मयूख में पीयूख में न पाए जात, जैसी मिठाई तुलसी की कविताई में. એવું માધુર્ય તુલસીદાસના કાવ્યમાં. મહારાજ દશરથનું અયોધ્યામાં રાજ્ય હતું. 3 રાણીઓ સાથે મહારાજ દશરથનો વિવાહ થયો, કૌશલ્યા, સુમિત્રા અને કૈકેયી. પણ મહારાજ દશરથને સંતાન નહોતું, એટલે ભગવાન વશિષ્ઠને ત્યાં ગયા. ગુરુને ત્યાં જાઓ, મંદિરમાં જાઓ, બહેન કે ભાણેજને ત્યાં જાઓ ત્યારે ખાલી હાથે ન જાઓ, કંઈક લઈને જાઓ. જો કોઈ વસ્તુનું સામર્થ્ય ના હોય તો ખાલી હાથે ન જાઓ, પણ ખાલી હાથથી જશો તો ચાલશે, ખાલી હૃદયથી ન જાઓ. મહારાજ દશરથ ભગવાન વશિષ્ઠને ત્યાં ગયા, ફળ લઈને ગયા. ફલ 4 ચढ़ाए ચરણો में, ભગવાન વશિષ્ઠના ચરણોમાં ફળ મૂક્યા અને કહ્યું કે મારી ઈચ્છા પુત્ર પ્રાપ્તિની છે, આપ કોઈ યજ્ઞ કરાવો. ભગવાન વશિષ્ઠે કહ્યું કે શાંતાના પતિ તપોધન ઋષ્યશૃંગની પાસે જાઓ અને પુત્ર કામિષ્ટિ યજ્ઞ કરાવો. એટલે ઋષ્યશૃંગ નામના એક ઋષિ હતા, એમની પાસે મહારાજ દશરથ ગયા અને યજ્ઞ કરાવવા માટે તેમને નિમંત્રણ આપ્યું. ઋષ્યશૃંગનો પ્રવેશ થયો એટલે જળની વૃષ્ટિ થઈ, વરસાદ. અથર્વવેદના મંત્રો વડે ઋષ્યશૃંગે યજ્ઞ કર્યો. જો યજ્ઞ નિયમ પ્રમાણે કરવામાં આવે તેનું ફળ અવશ્ય મળે છે. જ્યારે મહારાજ દશરથે યજ્ઞ કર્યો અને કરાવનાર મોટા મોટા ઋષિઓ હતા, ભગવાન વશિષ્ઠની હાજરી હતી. ઋગ્વેદના મંત્ર દૃષ્ટા ઋષિ વશિષ્ઠ. ઋષ્યશૃંગે અથર્વવેદના મંત્રોથી યજ્ઞનો આરંભ કર્યો. યજ્ઞનું પરિણામ એવું થયું કે જ્યાં યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ થઈ ત્યાં યજ્ઞ કુંડમાંથી યજ્ઞ પુરુષ બહાર આવ્યો. જે યજ્ઞ પુરુષ બહાર આવ્યો તેના હાથમાં એક પાત્ર હતું. તે જાંબુનદ સ્વર્ણ એટલે જેને મેગ્નેટ કહીએ છીએ તેનું હતું. એના પર રજત એટલે ચાંદીની ડીશ આમ ઢાંકેલી હતી અને એમાં ખીર હતી, પાયસ જેને કહેવાય છે. આ પાયસ લઈ અને યજ્ઞ પુરુષ બહાર આવ્યો. એટલે જયારે ખીર લઈને યજ્ઞ પુરુષ બહાર આવ્યો, ભગવાન વશિષ્ઠને સંકેત કર્યો. ભગવાન વશિષ્ઠે ખીર લઈ અને મહારાજ દશરથને આપી. કહ્યું કે આ રાણીઓને આપો, એનાથી એ રાણીઓ સગર્ભા થશે. યજ્ઞ પુરુષ પાસેથી ખીર લઈ મહારાજ દશરથને આપી. મહારાજ દશરથે એના પહેલા 2 ભાગ કર્યા, એમાંથી 1 ભાગ લીધો અને કૌશલ્યાને આપ્યો. પછી જે ખીર શેષ વધી એટલે 50%, એના ફરી 2 ભાગ કર્યા અને 1 ભાગ સુમિત્રાને આપ્યો. પછી જે 25% વધી એમાંથી ફરી 2 ભાગ કર્યા એટલે 12.5% થયા. થોડોક વિચાર કર્યો, 1 ભાગ સુમિત્રાજીને આપ્યો અને પાછો 1 ભાગ જે છે તે કૈકેયીને આપ્યો. હવે બધા જ લોકો આજકાલ રિસર્ચ કરવા લાગ્યા છે. એટલે કોઈકે એવું લખ્યું, કેટલાક લોકોના નામ હું જાણી બુજીને બોલતો નથી. કોઈ એવું કહું છું, મને તો નામ યાદ છે પણ સાંભળવા જેવા હોતા નથી એટલે બોલતો નથી. મહારાજ દશરથ પહેલેથી અન્યાય કરતા હતા. આ કૈકેયીને ખીરનો 4થો ભાગ કરતા પણ ઓછો ભાગ આપ્યો, એવો ભેદભાવ કેમ રાખ્યો? જે આવું બોલે છે એને ઇતિહાસનું જ્ઞાન તો હોતું જ નથી. ઋષિના વાંગ્મયમાં એમને વિશ્વાસ નથી.
મહારાજ દશરથના ચરિત્ર માટે એમના હૃદયમાં રિસ્પેક્ટ નથી, એટલે કશું ને કશું મુખમસ્તીથી વક્તવ્ય મોડું છે તો બબડાટ કરવામાં જાય શું? જીહવાયા છેદનમ નાસ્તી, ખોટું બોલવાથી જીભ કપાઈ જતી નથી, અને ન તાલુ પતનાદ ભયમ, તાળું તૂટી પડતું નથી. નિર્લજ્જો કોન પંડિત, પછી નિર્લજ્જ થઈને બબડાટ કરવામાં જાય શું? જ્યારે ઋષિ કલમ ચલાવે ત્યારે એને સમજવા જેટલી અક્કલ પણ હોવી જોઈએ. એટલું જ નહીં, તમને દરેક વિષયનું જ્ઞાન હોય, તમને સેક્સોલોજી, સાયકોલોજી અને વુમન સાયકોલોજી, ચાઇલ્ડ સાયકોલોજી આ બધાનું જ્ઞાન હોય તો જ તમને એ વિષયનું જ્ઞાન થાય. મહારાજ દશરથ કૈકેયીના સ્વભાવથી પરિચિત હતા. ત્રણે ત્રણ રાણીઓમાં કૈકેયી સૌથી યુવાન હતા. જો આજકાલ પણ સ્ત્રીઓમાં જે ભાવના દેખાય છે એવી ભાવના તે કાળે કૈકેયીના હૃદયમાં હતી. વૃદ્ધસ્ય તરુણી ભાર્યા, દશરથ ઉંમરમાં મોટા છે, કૈકેયી નાના છે. આજકાલ સ્ત્રીઓ એવું સમજે છે કે લાંબો સમય સ્તનપાન કરાવવાથી ઉંમર વધારે દેખાય છે, એટલે સ્ત્રીઓ ઉપરનું દૂધ બાળકોને આપે છે, પોતાનું દૂધ આપતી નથી. યૌવન લાંબા સમય સુધી ટકે અને પોતે યુવાન દેખાય એવો સ્વભાવ સ્ત્રીઓનો છે. શ્રૃંગાર કરવાનો શોખ બધાને હોય છે. આજકાલ તો પુરુષો પણ પાવડર ને લાલી લગાડતા થઈ ગયા છે, સ્ત્રીઓની વાત ક્યાં રહી છે? નવરાત્રીમાં આવે તો તમને ખબર જ ના પડે ભાઈ છે કે બેન છે. પાસે જાઓ તો જ ખબર પડે, બાકી ખબર જ ના પડે. પણ શરીરને ચિતરવાનું, તરતરના રંગ કરવાના, નખના રંગ બદલવાના, હોઠના રંગ, આ શરીરને ચિતરવાનું કામ મોટે ભાગે સ્ત્રીઓનું. એટલે શરીરને યુવાન રાખવાનું બધાને ગમે છે, પણ કૈકેયી યુવાન હતી અને કૈકેયીના મનમાં આ ભાવના હતી. આજે પણ કેટલી સ્ત્રીઓને આ ખબર છે કે સંતાન વધારે થાય તો ઉંમર જલ્દી મોટી દેખાય છે, એટલે અલ્પ સંતાનની ઈચ્છા રાખે છે. અને પછી રાષ્ટ્ર તરફથી જે યોજના થાય છે એની હમણાં વાત કરતો નથી, પરિવાર નિયોજનની. મારે તો તમને સેક્સોલોજી અને સાયકોલોજી વિષયમાં થોડોક સંકેત કરવાનો છે કે યુવાન થવાની ઈચ્છા હોય તે અલ્પ સંતાનની ઈચ્છા રાખે છે. અને મહારાજ દશરથને સેક્સોલોજી અને સાયકોલોજીનું જ્ઞાન હતું, એટલે કૈકેયીને ઓછા સંતાનની ઈચ્છા છે એવું એનું હૃદય જાણી અને જાણીને ખીર ઓછી આપી હતી. અન્યાય માટે નહીં, કૈકેયીની ઈચ્છા અનુસાર આપી હતી. બુદ્ધિના 8 અંગ છે, પણ કેટલાક લોકો તો સોગંદ ખાધી છે, જેમ વસ્તુમાં કંજુસાઈ કરે ને કે વપરાય તો ઘટી જશે, એમ બુદ્ધિ વાપરવાથી ઘટશે એવું સમજે. એક આઠ સંપત્તિ એવી છે જે વાપરવાથી વધે છે. વિદ્યા વાપરતા વધે એ અચરજ કહેવાય. દુનિયાભરની બધી સંપત્તિ વાપરો તેમ ઘટતી જાય છે. એક બુદ્ધિ જેવી છે જે વાપરવાથી વધે છે. એ બુદ્ધિના 8 અંગ છે. જો હનુમાનજી સીતાજીની ખબર કાઢવા ગયા, પછી હનુમાનજી અને સીતાનો વાર્તાલાપ થયો. પહેલા તો સીતાજીના મનમાં ભય થયો, કેમ કે સીતાજી હનુમાનજીને ઓળખી શક્યા નહોતા, પહેલી વાર જ જોયા છે. એટલે જયારે હનુમાનજી નજીક ગયા ત્યારે સીતાજીએ પોતાની બેસવાની દિશા બદલી નાખી અને જરાક આમ બાજુમાં જોવા લાગ્યા. બીજા પુરુષની સાથે આંખમાં આંખ મિલાવીને વાત ન કરવી આ મર્યાદા છે. રાવણ ઉપાડીને ગયો તો પરાધીનતા હતી, પણ ઈચ્છાથી બીજા પુરુષ સાથે વાત ન કરવી અને બીજા પુરુષને સ્પર્શ ન કરવો આ મર્યાદા છે. એટલે સીતાજી આમ જરા બાજુમાં જોવા લાગ્યા, પછી હનુમાનજી વાર્તાલાપ કરવા લાગ્યા. હનુમાનજીને ખબર છે માતાજીનો પરિચય મળ્યો છે, રામજીની સેવામાં રહ્યા છે, એટલે રામજીએ એક વાત હનુમાનજીને કહી હતી. જેમ તમારા અંગત માણસ હોય તો તમે એને કોઈ ખાસ વાત કહી રાખો છો કે ખાસ નિશાની કહી રાખો છો કે ભાઈ હું ભલે બહાર આવ્યો પણ ઘરની ચાવી ત્યાં પેલા ઝાડની નીચે મૂકી રાખી છે, ત્યાં જઈને લઈ લેજે. હવે એ કઈ ગામમાં કહેવાય ને, પોતાનો હોય ને કહેવાય, ગમે તે માણસ ચાવી ઉપાડી જાય તો. એવું હનુમાનજીને રામજીએ એક વાત કહી રાખી કે સીતાજી જયારે હું એકલો હોઉં ત્યારે કરુણા નિધાન એવા સંબોધનથી મને બોલાવે છે. અને એક ઘટના એવી બની છે કે ત્યારે મારી હાજરી અરણ્ય કાંડમાં ત્યાં હતી. વાલ્મીકી રામાયણમાં અને તુલસીગુર રામાયણમાં આ એક જ પ્રસંગ જે જયંતનો પ્રસંગ છે,
પ્રસંગ બંનેમાં આવે છે, પણ બંનેમાં કાંડ બદલાઈ ગયા છે. વાલ્મીકી રામાયણમાં સુંદરકાંડમાં એ ઘટનાનો ઉલ્લેખ આવે છે. હવે રામજીનું ચરિત્ર જોવાનો તો ખાલી ટૂંકમાં કહેવાનો, તમને જરા જરા ઈશારો, પછી મનમાં એવું થાય છે જરાક આટલું કહી દઉં, જરાક આટલું કહી દઉં, એટલે પાછો અટકું. પણ એ જયંતનો પ્રસંગ છે. પ્રસંગ એવો છે કે સીતાજી અને રામ અરણ્ય કાંડમાં જયારે વનમાં ગયા ત્યારે સીતાજી સાથે હતા. લક્ષ્મણ ફળફૂલ લેવાના માટે ગયા. રામજીના મનમાં થયું કે વનમાં તો એવો સમય મળ્યો નથી કે સીતાજીનું ધ્યાન રખાય. આપણે સીતાનો સ્વભાવ એવો છે કે ક્યારેય ફરિયાદ કરતા જ નથી. વનમાં ગયા તો પણ પ્રસન્ન જ છે. રામજીએ તો ના પાડી હતી કે તમે મારી સાથે વનમાં ન આવો. લક્ષ્મણના તરફ જોઈને કીધું, લક્ષ્મણ આને સમજાવો, વનમાં તો કેટલો બધો ત્રાસ હોય છે. પતંગા વૃશ્ચિકા કીટા દંશાશ્ચ મસકૈસહ. જે પતંગા વૃશ્ચિકા કીટા વીછી અને ઝેરી કીડાઓ વનમાં બહુ હોય છે. ત્યાં તો નીચે સુઈ જવાનું હોય, રાત્રે કોઈ પણ ઝેરી જીવ આવીને કરડી શકે છે. ત્યાં સીતાની કાળજી કોણ કરશે? એટલું જ નહીં, અહીંયા વનમાં તો દરેક વસ્તુનો ત્રાસ હશે. લક્ષ્મણ એને સમજાવ, એની વનમાં કાળજી કોણ કરશે? લક્ષ્મણજી બહુ સરસ જવાબ આપે. રામજીના મનમાં એમ હતું કે લક્ષ્મણ સીતાને સમજાવે અને સીતાને લક્ષ્મણ અહીંયા જ રહે તો સારું. હજુ લક્ષ્મણની તો વાત જ નથી આવતી, પહેલા તો સીતાથી શરૂઆત કરે. ત્યારે લક્ષ્મણે કહ્યું, પ્રભુ તમારી વાત સાચી છે કે વનમાં ત્રાસ બહુ, એની કાળજી કોણ કરશે? પણ હું જોડે જ આવવાનો છું ને. એટલે લક્ષ્મણે પોતાની વાત નક્કી કરાવી દીધી કે હું તો છું. હજુ રામજી ના પાડે ત્યારે તો લક્ષ્મણ કે પ્રભુ હું સાથે જ આવવાનો છું, પછી શા માટે ચિંતા? ભલે સીતાજી આવે. અને એમાં સીતાજીનો દોષ ક્યાં છે? અનુચરતિ શશાંકમ રાહુ દોષે પિતારા પતતિ ચ વન વૃક્ષે યાતિ ભૂમિમ લતા ચ. અનુચરતિ શશાંકમ રાહુ દોષે પિતારા. જ્યારે ચંદ્રગ્રહણ લાગે અને રાહુ ચંદ્રમાને ગળી જાય ત્યારે ચાંદની ચંદ્રનો સાથ છોડતી નથી. પતતિ ચ વન વૃક્ષે. જ્યારે વનમાં વાયુનું તોફાન આવે અને વૃક્ષ ધરાશાયી થઈને પડી જાય ત્યારે લતાઓ વૃક્ષને લપટાઈને રહે છે. ત્યારે લતાઓ વૃક્ષનો સાથ છોડતી નથી. પંક લગ્નમ ગજેન્દ્રમ. હાથી અને હાથે સ્નાન કરવાના માટે જાય અને હાથી કીચડમાં ફસાઈ જાય તો ગજી હાથીનો સાથ છોડતી નથી. વ્રજતુ ચરતુ ધર્મમ ભર્તૃનાથા હિ નાર્ય. અરે પતિની પાછળ જવું એ આર્ય નારીનો ધર્મ છે અને સીતા એમનો ધર્મ બજાવે છે, મારાથી ના કેમ પડા? ત્યારે સીતાજી હનુમાનજીની વાત સાંભળ્યા પછી એમને ખાતરી થઈ ગઈ કે આ રામની પાસેથી આવે છે, કારણ કે આ જયંતનો પ્રસંગ બીજા કોઈને ખબર નથી. પણ સીતાજીના મનમાં તે વખતે એક સંશય મનમાં નિર્માણ થયો કે રામને ઓળખે છે, પ્રસંગ પણ જાણે છે, હું રામને શું સંબોધન કરું તેની આને ખબર છે, પણ રામ મનુષ્ય છે, આ વાનર છે. નરાણામ વાનરાણાંચ કથમાસિત સમાગમઃ ક્વતે રામેણ સંસર્ગ ક્વતે જાનાસી લક્ષ્મણ. તારો રામ જોડે સંસર્ગ ક્યાં થયો? તું લક્ષ્મણને કેવી રીતે જાણે છે? નરાણામ વાનરાણાંચ કથમાસિત સમાગમઃ. નર વાનર હું સંગ ભયો કહે છે, તમારી મૈત્રી કેવી રીતે થઈ? કહી કથા ભઈ સંગતિ જૈસે. અને જેવી રીતે સંગતિ થઈ તે બધી કથા હનુમાનજીએ થઈ. જો તમે બધા અવતારની રાહ જોઈને બેઠા છો અને હું તમને વચ્ચે વચ્ચે કોઈ પ્રસંગ પાછો કહેતો જાઉં છું, પણ જ્યારે મહારાજ દશરથે ખીર લઈ અને રાણીઓને વહેંચી આપી, તતશ્ચ દ્વાદશે માસે ચૈત્રે નાવમી કેષ્ટિતૌ. પછી 12 મહિના જેવો સમય પસાર થયો. ત્રેતા નામનો યુગ ચાલતો હતો, મધ્યાહનનો સમય હતો અને ગ્રહ અને નક્ષત્ર બધા અનુકૂળ થયા હતા. ત્યારે
નવમી તિથિ મધુ માસ પુનીતા નવમી તિથિ મધુ માસ પુનીતા શુક્લ પક્ષ અભિજીત હરિ પ્રીતા શુક્લ પક્ષ અભિજીત હરિ પ્રીતા નવમી તિથિ મધુમાસ પુનીતા નવમી તિથિ મધુમાસ પુનીતા શુક્લ પક્ષ અભિજીત હરિ પ્રીતા શુક્લ પક્ષ અભિજીત હરિ પ્રીતા. જો નવમી તિથિ હતી, શુક્લ પક્ષ હતો, અભિજીત નામનું નક્ષત્ર હતું. રામજીનો પ્રાદુર્ભાવ થયો ત્યારે વાલ્મીકીએ આખી કુંડલી વાલ્મીકી રામાયણમાં આપી છે કે રામજીનો પ્રાદુર્ભાવ થયો ત્યારે ગ્રહ અને નક્ષત્રોની સ્થિતિ કેવી હતી. સ્વોચ્ચ સંસ્થેષુ પંચસુ ગ્રહેષુ કર્કટે લગ્ને વાક્પતા બિંદુના સહ નક્ષત્રે દીતિ દૈવત્યે. જેના અદિતિ દેવતા છે એનું પુનર્વસુ નામનું નક્ષત્ર હતું. જો તમે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર ભણ્યા હોય ને તો જ તમને દેવતાના નામથી નક્ષત્રની ખબર પડે. કેમ કે વાલ્મીકીએ પુનર્વસુ એવું ના લખ્યું, અદિતિ જેના દેવતા છે એવા નક્ષત્રમાં. વાલ્મીકી અને વેદવ્યાસ લખતા હોય ને ત્યારે એક એક શબ્દ અર્થપૂર્ણ હોય. એટલે લખ્યું નક્ષત્રે દીતિ દૈવત્ય. એનું કારણ દીતિથી દૈત્ય થયા અને અદિતિથી દેવતાઓ થયા. રામ સાધારણ નથી, સાક્ષાત વિષ્ણુ જ રામના રૂપમાં આવ્યા. આખી કુંડલી લખી. તુલસીદાસજીએ એક જ શબ્દમાં બધું લખી નાખ્યું કે ગ્રહ નક્ષત્ર સકલ ભય અનુકૂળ. ગ્રહ નક્ષત્ર બધા અનુકૂળ હતા અને ત્યારે રામજીનું પ્રાગટ્ય થયું. પણ પ્રાગટ્ય થયું ત્યારે ભગવાન પેલા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે આવ્યા. પછી કૌશલ્યાએ જોયું કે આ તો વિષ્ણુ આવ્યા છે, એટલે પ્રાર્થના કરી. પહેલા તો પ્રાર્થના કરી અને સ્તુતિ કરી. ત્યારે તુલસીદાસજીએ લખ્યું કે ભય પ્રગટ કૃપાલા દીન દયાલા કૌશલ્યા હિતકારી હરષિત મહતારી મુનિ મનહારી સર્વરૂપ વિહારી કહ દુઈ કર જોરી અસ્તુતિ કોઈ દેવી કરઉ અનંતા માયા ગુણ જ્ઞાનાતીત અમાના વેદ પુરાણ ભણતા કરુણા સુખ સાગર સબ ગુણ જય ગાવહી શ્રુતિ સંતા. જેના શ્રુતિ એટલે વેદ વર્ણન કરે છે અને સંતો વર્ણન કરે છે. તુલસીદાસજીએ લખ્યું ભય પ્રગટ કૃપાલા. ભગવાન પ્રગટ થાય છે. કોઈ વસ્તુ અપ્રગટ હોય અને પછી પ્રગટ થાય એટલે બહાર આવે. વસ્તુતઃ ભગવાનનો જન્મ થતો જ નથી. નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનો. ભગવાન પોતાની ઈચ્છાથી શરીર ધારણ કરીને આવે. સાધારણ જીવ જ્યારે સૃષ્ટિમાં આવે ત્યારે કર્મના ફળ ભોગવવા માટે આવે છે. કર્મને આધીન થઈને જન્મ લે છે. ભગવાન કર્મને આધીન થઈને આવતા નથી. ભગવાન પોતાની ઈચ્છાથી આવે છે. નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનુ માયા ગુણ ગોપાર. ભગવાન પોતાની માયાનો આશ્રય લઈ અને પ્રગટ થાય. ભગવાન આદિ શંકરાચાર્ય પણ એ જ વાત કહે છે કે માયા કલ્પિત નાનાકાર મનાકારમ ભુવનાકારમ માયાનાથમનાથમ પ્रणमत ગોવિંદમ પરમાનંદમ. માયા કલ્પિત નાનાકાર મનાકારમ ભુવનાકારમ માયાનાથમનાથમ પ્रणमत ગોવિંદમ પરમાનંદમ. કાલમ કાલ કલાતીતમ કલિકાશેષમ કલિતો સગુણમ કાલત્રયગતિ હેતુમ પ્रणमत ગોવિંદમ પરમાનંદમ. ભગવાન કેવા છે? કાલમ કાલ, કાળના પણ કાળ. જ્યારે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું ત્યારે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં થયું. પછી મા કૌશલ્યાએ પ્રાર્થના કરી
પ્રભુ તમારું આ 4 ભુજા વાળું સ્વરૂપ છે એ જોયા પછી તો મને વાત્સલ્ય ભાવ ન થાય. આપ તો સાક્ષાત નારાયણ છો એવું મારા મનમાં થાય. મારી ઈચ્છા એવી છે તમે બાળકના જેવું રૂપ ધારણ કરો. કી જય શિશુ લીલા, તમે બાળકના જેવી લીલા કરો. કી જય શિશુ લીલા. અને જ્યાં કૌશલ્યાએ ઈચ્છા કરી કે તમે બાળકના જેવી લીલા કરો, અને ભગવાને શું કર્યું? ચતુર્ભુજ વાળું રૂપ છોડી અને 2 ભુજાઓ વાળું રૂપ ધારણ કર્યું. આખા નગરમાં હર્ષ થયો. ભગવાનના પ્રાગટ્યનો ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો કે દશરથ કે આનંદ ભયો જય રઘુવીર રામ આનંદ ભયો જય રઘુવીર રામ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની જય. જો તમે જ્યારે રામ એવો શબ્દ બોલો ને, રાકાર ઉચ્ચાર માત્રેણ મુખમ નિર્યાતિ પાતકમ. રા બોલો એટલે મોઢું આમ ખુલે. મોઢું બંધ કરીને રા બોલી ન શકાય. અને રા બોલવા માટે જ્યારે આમ મોઢું ખોલો ત્યારે શું થાય? રાકાર ઉચ્ચાર માત્રેણ મુખમ નિર્યાતિ પાતકમ. મોઢામાંથી બધું પાપ બહાર નીકળે. પુનઃ પ્રવેશ સંદેહ, એ બહાર નીકળેલું પાપ પાછું અંદર ઘૂસી ન જાય. એટલે મકારસ તત્કપાટવત, જેમ તમે દરવાજો બંધ રાખો છો ને કે કૂતરું અંદર ઘૂસી ન જાય, એમ મ બોલો એટલે બંને હોઠ ભેગા થાય એટલે પાછું પાપ અંદર ઘૂસી ન જાય. ત્યારે શાસ્ત્રીજીએ બહાર નીકળેલું પાપ ક્યાં જાય? જ્યારે રામજીની જય બોલાતી હોય ત્યારે જે ચૂપચાપ બેસે એના કાનમાં રહીને પેટમાં ઉતરી જાય. એટલે બધાએ જય જયકાર બોલવાનો. ત્યારે એક ભાઈ મને કે શાસ્ત્રીજી પણ કદાચ એવું થાય કે આપણે આમ રા બોલીએ અને પાપ અંદર ઘૂસી જાય અને પછી મ બોલીએ એટલે પાછું અંદરનું અંદર જ રહે. તો મેં કીધું એવું થઈ ના શકે. ઇલોજિકલ વાત છે, અનસાયન્ટિફિક વાત છે. એનું કારણ કે પાપ જે છે ને એ બહાર છે જ નહીં. પાપ બહાર હોય તો અંદર ઘૂસે. પાપ મનુષ્યના મનમાં છે, પાપ બહાર નથી. પાપને પ્રજ્વલિત કરવાના સાધન બહાર છે, પાપ બહાર છે જ નહીં. પાપ મનુષ્યના ભીતરમાં છે. નૈવ શારીરમ કૃતમ કૃતમ, જે શરીરથી થાય એને અપરાધ એટલે ગુનો કહેવાય, અને મનથી થાય છે તેને પાપ કહેવામાં આવે. મનસૈવ કૃતમ પાપમ નૈવ શારીરમ કૃતમ કૃતમ એનૈવ આલિંગિતા કાંતા. જે શરીરથી માણસ પોતાની પત્નીને ભેટે છે, એ જ શરીરથી પુત્રીનો વિવાહ થાય ત્યારે એને આલિંગન આપે છે. શરીર તો એક જ છે પણ બંને પાછળ મન જુદું જુદું છે એટલે એનું પરિણામ જુદું જુદું છે. પાપ શરીરથી નહીં મનથી થાય છે. મન પ્રાધાન્ય છે. રામનું નામ બોલો એટલે મુખમાંથી બધું પાપ બહાર નીકળે છે. રામજીનું ચરિત્ર જ એવું દિવ્ય છે. એટલે બ્રહ્માએ જયારે આ સૃષ્ટિની રચના કરી ત્યારે જુદા જુદા પ્રકારના પ્રાણીઓ બનાવ્યા. એમાં કેટલાક અંડજ એટલે ઈંડામાંથી બહાર આવે એવા પ્રાણી બનાવ્યા. અકર્ણા, આને કહેવાય છે બાહ્ય કર્ણ. એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય સસકુલી. કોઈ માણસ ગુનો કરે તો એટલે તમે એને કાનમાંથી આમ પકડો છો, પણ કાગડા ચકલાને તમારાથી કાન પકડાય નહીં. કેમ કે એને બાહ્ય કર્ણ હોતા નથી. એને ખાલી છિદ્ર એટલે કાણા જ હોય. જે ઈંડામાંથી બહાર આવે ને એને બાહ્ય કર્ણ હોતા નથી. તો કહે છે અકર્ણ મકરો છેસમ. ભગવાન બ્રહ્માએ જ્યારે સૃષ્ટિની રચના કરી અને શેષનાગને બનાવ્યો, 10 મુખઈ, 1000 મુખ બનાવ્યા. એની ફણાઓ 1000 છે પણ એને કાન ના આપ્યા. એનું કારણ શું છે? અકારણ મકરો છેસમ વિધિ બ્રહ્માંડ ભંગદી. બ્રહ્માને મનમાં ભય લાગ્યો. ગુણાના કર્ણ રામસ્ય, તો રામજીની કથા કહેતો હોય અને આ શેષનાગને 1000 માથા જો એ સાંભળવા લાગે અને સાંભળતા સાંભળતા તન્મય થઈ જાય અને આ કરીને માથું હલાવે તો આ પૃથ્વી તો શેષનાગની ઉપર છે, તો ભૂકંપ આવે. એટલે ભગવાને કાન ન આપ્યા. અકર્ણ મકર છેસમ વિધિ બ્રહ્માંડ ભંગદી. આ બ્રહ્માંડનો ભંગ થશે એવા ભયથી શેષનાગને કાન ન આપ્યા. પણ કાન આપ્યા હોય અને રામજીની કથા ન સાંભળી શકે તો બીજા જન્મમાં સર્પ થાય છે, એવું યાદ રાખે. પછી કોઈની કથા સાંભળે નહીં, ખાલી પેલો મદારી વગાડે તે જ સાંભળે. તે પણ સંભળાય તો નહીં, પેલું આમ આંગળી મારીને જ જગાડે. સાપ કાનથી મુરલી સાંભળતો જ નથી. એટલે સર્પનું એક નામ છે ચક્ષુ શ્રવા. ચક્ષુ એટલે આંખ વડે સાંભળે છે
આગળ ભાગવતજીના 10મા સ્કંદમાં ભગવાને કાલી નાગની લીલા કરી, એમાં એક નામ આવશે ચક્ષુશ્રવા. એ ચક્ષુ એટલે આંખ વડે સાંભળે. રામજીના ગુણો બહુ દિવ્ય છે. રામજીના કયા કયા ગુણોની કથા કહેતો બેસું, પણ પહેલા સૂર્યવંશની કથા આવી, પછી ચંદ્રવંશની કથા આવી. પહેલા રામજીનું ચરિત્ર આવ્યું, પછી શ્રી કૃષ્ણનું ચરિત્ર આવશે. રામજીનું નામ સરળ, રામજીનું ચરિત્ર સરળ, કૃષ્ણનું ચરિત્ર અટપટું, શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓ પણ અટપટી. એનું નામ પણ નટવર, નટ એટલે નાટક, અને વરનામ શ્રેષ્ઠ. અભિનય કરવામાં જેના કરતા બીજો કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી, એનું નામ નટવર. આ 10મા સ્કંદમાં સુખદેવજી બહુ ખીલ્યા છે. એટલું જ નહીં, સુખદેવજી બોલતા બોલતા સમાધિસ્થ થયા. આ સુખદેવજીના ઈષ્ટદેવની કથા છે. એટલે સુખદેવજીએ 10મ સ્કંદનો આરંભ કર્યો. સુખદેવજી કથા કરે છે. પરીક્ષિત સાંભળતા સાંભળતા તન્મય થયા. ક્ષુધા અને તૃષા એટલે ભૂખ અને તરસ ભૂલાઈ ગયા. માથુર વગેરે દેશ ઉપર સુર નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એને ત્યાં વસુદેવનો જન્મ થયો. આ વસુદેવનો વિવાહ દેવક રાજાની પુત્રી દેવકી સાથે. તે કંસના ચચેરા એટલે કાકાના દીકરી બહેન થતા હતા. વસુદેવ અને દેવકીનો વિવાહ થયો ત્યારે બંને જણા રથમાં બેસીને જતા હતા. નવોઢા નવા પરણેલા હતા. કંસ બહુ કુશળ રાજ્ય કરતા હતો. ધૂર્ત હતો પણ બુદ્ધિમાન હતો. જે લોકો લુચ્ચા હોય તેના બુદ્ધિ ના હોય એવું માનવાનું કારણ નહીં. બીજાને ઠગવા માટે પણ બુદ્ધિની જરૂર તો હોય જ છે. આ કંસ ધૂર્ત હતો. કંસ હિંસક સ્વભાવ વાળો હતો. આ કંસે શું કર્યું? દેવકીનો રથ હાંકવા જાતે બેઠો. જે લોકો જુએ તેના મનમાં એવો વિચાર આવે, ઓહો આટલો મોટો રાજા અને કેટલો સરળ, આટલા બધા સેવકો છે, કોઈ ડ્રાઈવરને મોકલ્યો હોત તો, રથીને મોકલ્યો હોત તો. ના, જાતે રથ હાંકવાના માટે બેઠો. નેતાઓ આવા બુદ્ધિમાન અને કુશળ હોય છે. કંસની જેમ નાટક કરવામાં બહુ ચતુર. આ કંસ જાતે દેવકીનો રથ ચલાવવાના માટે બેઠો. હજુ રથ થોડેક આગળ જાય એટલામાં આકાશવાણી થઈ, ઓ અબોધ કંસ, તું જેનો રથ હાંકે છે એ દેવકીના 8મા ગર્ભથી તારું મરણ છે. મરણની આગાહી સાંભળ્યા પછી કંસના મનમાં પણ ભય થયો. મોટા મોટા શક્તિશાળી લોકોને પણ મરણનો ભય તો લાગે છે. કંસ પણ આકાશવાણી સાંભળી અને ભયભીત થયો. એટલો બધો ભયભીત થયો, દેવકીના કેસ પાસ આમ વાળ પકડ્યા, તલવાર ખેંચી અને દેવકીને મારવા માટે તૈયાર છે. જ્યાં દેવકીને મારવા જાય ત્યાં વસુદેવ ઉભા થયા. વસુદેવ કંસને વારે છે. જુઓ, વસુદેવ કંસને વારે છે અને વાસુદેવ કંસને મારે છે. વાસુદેવ એટલે શ્રી કૃષ્ણ. જીવનું કામ વારવાનું છે, પરમાત્માનું કામ મારવાનું છે. મારવાનું કામ જીવ પોતાના હાથમાં લે તો બરાબર નહીં. વસુદેવ કંસને વારે છે એટલે સમજાવે છે કે કંસ, તારી બહેનનો વધ શા માટે કરે? તને એનાથી તો કોઈ આપત્તિ છે નહીં. એના 8મા ગર્ભથી છે. જો હમણાં તું દેવકીને મારીશ તો તારી અપકીર્તિ થશે, અને અપકીર્તિ તો મરણ કરતા પણ ભયંકર છે. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ, જેનો જેનો જન્મ થાય એનું મરણ નક્કી જ છે. કંસ, તારું મરણ તો થવાનું જ છે, પણ બહેનને મારવાનું આટલું મોટું પાપ શા માટે કરે છે? વસુદેવ સમજાવે છે, કંસને અટકાવે. વસુદેવ કહે છે, તને દેવકીથી તો ભય નથી, દેવકીના પુત્રોથી ભય છે. દેવકીને જે બાળકો થશે તે હું તને આપી દઈશ. પછી દેવકીએ 6 બાળકોને જન્મ આપ્યો. એક એક કરીને આ બાળકો વસુદેવજી કંસને સોંપવા લાગ્યા. વસુદેવ અસત્યથી ડરતા હતા, સત્યનું પાલન કરવામાં દૃઢ હતા. એટલે બાળકનો જન્મ થાય એટલે કંસને આપે. કંસ એ બાળકોને મારવા લાગ્યો. અહીંયા ભગવાને વિચાર કર્યો, યોગ માયાને પહેલા બોલાવું અને પછી હું આવું. એટલે યોગ માયાને ભગવાને બોલાવ્યા. ત્યારે એક બાળકીના રૂપમાં યોગ માયા ત્યાં આવ્યા. કંસને ખબર પડી કે કોઈનો જન્મ થયો છે, પણ બાળકી છે. યોગ માયાને ભગવાને એટલા માટે બોલાવ્યા કે પહેલા બલરામજી આવ્યા એટલે એમને દેવકીના ઉદરમાંથી લઈ અને રોહિણીના ઉદરમાં સ્થાપવામાં આવ્યા.
જો આજકાલ તો તમે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબીને આવું બધું સાંભળો છો કે બાળકનું આધાન અહીંયા થાય અને ડેવલપ ત્યાં થાય, એવું આજના યુગમાં તમે સાંભળતા હશો. પણ 5000 વર્ષ પહેલા એવું થયું કે બલરામજી પહેલા દેવકીના ઉદરમાં આવ્યા, પછી ત્યાંથી લઈ અને રોહિણીના ઉદરમાં સ્થાપવામાં આવ્યા. પછી યોગ માયાનું પ્રાગટ્ય થયું. કંસને સમાચાર આપ્યા કોઈકનો જન્મ થયો હોય એવું લાગે છે. કંસ હાંફળો ફૂફડો ત્યાં આવ્યો. જો ઉઠતા બેસતા જાગતા સૂતા આ કંસ ભગવાનનું ચિંતન કરવા લાગે. મારો કાળ આવવાનો છે, મારો કાળ આવવાનો છે, એવો વિચાર કરવા લાગે. તમે કોઈ પણ રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરો, ચાહે દ્વેષથી કરો ચાહે પ્રેમથી કરો, પણ ઈશ્વરનું સ્મરણ કરો, એનું ફળ તો મળે જ છે, એની સદગતિ થાય જ છે. ગોપ્ય કામાદ ભયાદ કંસ, ગોપી ભગવાનને કામનાથી યાદ કરતી હતી. ગોપ્ય કામાદ ભયાદ કંસ, કંસ ભયને લીધે ભગવાનને યાદ કરતો હતો. દ્વેષાચેદ્યાદયો નૃપા, ચેદી નરેશ શિશુપાળ ભગવાનને દ્વેષપૂર્વક યાદ કરતો હતો તો પણ એની સદગતિ છે. કંસ દોડતો દોડતો ત્યાં આવ્યો, મનમાં વિચાર કર્યો કે આ બાળક કોણ છે. દેવકીની પાસેથી લઈ અને આમ ખેંચવા લાગ્યો. દેવકી કરગરવા લાગી. કંસને કહ્યું, ભાઈ આટલું ક્રૂર કામ શા માટે કરે છે? વળી આ તો બાળકી છે, એના ઉપર દયા કર, એનાથી તને કોઈ ભય નથી. પણ કંસ માન્યો નહીં. બાળકીને દેવકીના હાથમાંથી ઝૂંટવી લીધી અને બહાર એક ચટ્ટાન શિલા હતી, એના ઉપર આમ જોરથી મારી અને એનો પ્રાણ હણવા તૈયાર થયો. આ બાળકીને ખેંચી અને જ્યાં કંસ આમ પથ્થર ઉપર આમ પછાડવા જાય ત્યાં કંસના હાથમાંથી યોગ માયા છટકી ગઈ. અંતરિક્ષમાં ગયા અને અષ્ટભુજાવાળી દેવીનું રૂપ ધારણ કર્યું અને આકાશવાણી થઈ, મૂર્ખ, માયા કોઈના હાથમાં આવતી નથી. દેવી કોઈના હાથથી મરી શકતા નથી. એટલું જ નહીં, તને મારવા વાળો પ્રગટ થઈ ચૂક્યો છે, આવો સંકેત પણ કર્યો. તે પછી તો ભગવાન દેવકીના ગર્ભમાં આવ્યા. જો ભગવાન સર્વવ્યાપ્ત છે, ભગવાન દેવકી કે કૌશલ્યના ઉદરમાં આવતા નથી, આવ્યા છે તેવો ભાસ થાય. પણ ભગવાન ઈચ્છા કરે તે રૂપમાં અને ત્યાં પ્રગટ થઈ શકે. જે લોકો નિર્ગુણ નિરાકારવાદનું પ્રતિપાદન કરે છે અને અવતારનું ખંડન કરે છે, એવું સમજાવે છે ઈશ્વર સર્વવ્યાપ્ત છે, એ કોઈ સ્ત્રી કે પુરુષના ઉદરમાં કેવી રીતે આવી શકે? ભગવાન રજવીર્યમાં રહી શકે નહીં. ઘણી વાર તમે તમારા ઘરમાં બેઠા હોય, પછી તમારા ઘરના ઓરડામાં કોઈ એક બારી હોય કે આમ ખુલતી હોય. હવે આ બારી આમ ખુલ્લી હોય, પછી તમે કોઈ ત્યાં બેઠો હોય એને પૂછો કે અહીંયા શું દેખાય છે? કદાચ પ્રાતઃકાળનો સમય હોય અને હજુ સૂર્યોદયની વાર હોય, સૂર્ય ન દેખાતો હોય, એટલે પેલો તમને એવું કહે અહીંયાથી આકાશ દેખાય છે. હવે તમે તર્કશાસ્ત્ર ભણ્યા છો, તમે પેલાને કહો છો આકાશની સાઈઝ કેટલી? આકાશ તો અનંત અને વ્યાપક છે, તો બારીમાં કેવી રીતે સમાઈ જાય? બારીમાં આકાશ સમાતું નથી, બારીમાંથી આકાશ જોઈ શકાય છે. એમ આકાશ તો અનંત છે, પરમાત્મા અનંત છે, પણ જેમ દરવાજામાંથી બારીમાંથી આકાશ જોઈ શકાય છે, એમ ભગવાન કોઈ પણ માધ્યમથી આવતા હોય એવું દેખાય છે. ભગવાન અનંત છે, ભગવાન સર્વવ્યાપક છે. દેવકીના ઉદરમાં આવ્યા એવો ભાસ કરાવ્યો ત્યારે દેવતાઓએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. જો શ્રાવણ માસ હતો, વર્ષા ઋતુ હતી, અષ્ટમી તિથિ હતી, પહેલા સંકર્ષણ બલરામનું ત્યાં પ્રાગટ્ય થઈ ચૂક્યું હતું. યોગ માયા હાથમાંથી છટકી ગયા હતા. અહીંયા દેવકીના ઉદરમાંથી ભગવાને આવવાનો સમય વિચાર કર્યો. અથ સર્વ ગુણોપેત કાલ પરમ શોભનમ યર્હે વાજન જન્મર્ક્ષ શાંતર્ક્ષ ગ્રહ તારકમ. અથ સર્વ ગુણોપેતમ, પછી બધા જ ગુણોથી યુક્ત એવો શોભાયમાન સમય થયો. ભગવાને આવવાનો વિચાર કર્યો. જો અહીં પણ ભગવાન આવ્યા ત્યારે પેલા ચતુર્ભુજ નારાયણના રૂપમાં આવ્યા છે. તમદ્ભુતમ બાલકમંબુજક્ષણમ, આ અદ્ભુત બાળક પહેલા 4 ભુજા ધારણ કરીને આવ્યા. જ્યારે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું, દેવતાઓએ સ્તુતિ કરી. વસુદેવ અને દેવકી પણ સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. બધાએ જય જયકાર કર્યો.
ચતુર્ભુજ નારાયણ ભગવાન કી જય। જો ભગવાન પહેલા ચતુર્ભુજ રૂપે આવ્યા, પછી જોયું કે દેવકી અને વસુદેવ ભયભીત છે। ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું એટલે ભગવાને વસુદેવ અને દેવકીને સૂચના આપી, યદિ કંસાદ, જો તમને કંસથી ભય લાગતો હોય, તર્હિ મામ ગોકુલમ નય, તો તમે મને ગોકુળમાં લઈ જાઓ। જો ભગવાને જન્મતા જ વસુદેવ અને દેવકીને આજ્ઞા। વસુદેવજીએ વિચાર કર્યો, આમને લઈ કેવી રીતે જાઓ? ત્યાં આગળ એક ટોપલી પડી હતી, એમાં ભગવાનને મૂક્યા અને વસુદેવજીએ શ્રી કૃષ્ણને માથા ઉપર આમ પધરાવ્યા। વસુદેવ એ જીવ છે, શ્રી કૃષ્ણ એ પરમાત્મા છે। પરમાત્માને બુદ્ધિમાં પધરાવો તો તમારા જન્મ મરણના બંધન તૂટી જાય છે। તો કારાગૃહના બંધન તૂટી જાય તેમાં આશ્ચર્ય છે। પણ પેલા યોગ માયા આવ્યા, યોગ માયાના પ્રભાવથી બધા જે લોકો કારાગૃહમાં હતા એ બધાને ઊંઘ આવવા લાગી, આ બધા સુસ્ત થયા, કારાગૃહના દરવાજાઓ તૂટી ગયા। વસુદેવ શ્રી કૃષ્ણને લઈને બહાર આવ્યા। ભગવાને કહ્યું, મને ગોકુળમાં લઈ જાઓ। એટલે યમુનાજી પાર કરીને જવાનું અને વર્ષા ઋતુનો સમય, ભગવાન જ્યાં બહાર આવ્યા અને વરસાદ ધીરે 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 આવવા લાગ્યો। શેષનાગના મનમાં વિચાર આવ્યો, આ તો સાક્ષાત નારાયણ છે, હું શેષ નારાયણ છું, આ તો મારા માલિક છે, મારા સ્વામીની રક્ષા કરવી એ મારું કર્તવ્ય છે। એટલે વસુદેવ ટોપલીમાં ભગવાનને લઈને જતા હતા ત્યારે શેષનાગ ટોપલીમાં આવીને બેસી ગયા અને પોતાની ફણાઓ આમ ફેલાવી દીધી। જેમ વરસાદ આવે ત્યારે તમે છત્ર ખુલ્લું રાખો છો, એમ ભગવાન આવ્યા ત્યારે શેષનાગ ભગવાનના ઉપર ફણાઓ ફેલાવીને બેસી ગયા। વસુદેવજી યમુનાના કિનારા ઉપર આવ્યા, પૂર આવેલું હતું, સામે કિનારે જવું કેવી રીતે? મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો, શું કરું? ભાગવતજીમાં વેદવ્યાસે બહુ સુંદર ઉપમા લખી। ભગવાન વેદવ્યાસ લખે છે કે જેને સમુદ્ર માર્ગ આપ્યો હતો એ જ ભગવાન રામ કૃષ્ણના રૂપમાં આવ્યા છે, તો યમુનાજી માર્ગ નહીં આપે? અર્થાત રામ અને કૃષ્ણ એક જ છે એવી વાત વેદવ્યાસે લખી છે। પછીથી જયારે યમુનાના કિનારા ઉપર વસુદેવજી આવ્યા, ભગવાનને ખ્યાલ આવ્યો કે યમુનાજીને મળવાનો ઉત્સાહ બહુ થયો છે। એટલે ભગવાને શું કર્યું, ટોપલામાંથી પોતાનો જમણો ચરણ હતો ત્યાં બહાર કાઢ્યો। ભગવાને શ્રી ચરણ બહાર કાઢ્યો અને અંગૂઠાથી યમુનાજીને સ્પર્શ કર્યો। પ્રેમ ભક્તિ કોને કહેવાય? પ્રેમ શબ્દ કેવી રીતે બને છે? પ્ર વત્તા ઇમઃ, પ્ર એટલે પ્રચુર માત્રામાં, ઇમઃ એટલે ભળી જવું, પ્રચુર માત્રામાં એકબીજામાં ભળી જવું, એનું નામ પ્રેમ છે। જો લૌકિક દ્રષ્ટાંતનો વિચાર કરો તો દૂધ અને પાણી જેમ એકબીજામાં ભળી જાય, હવે જ્યારે દૂધમાં પાણી નાખવામાં આવે ત્યારે પાણીનો રંગ પણ બદલાઈ જાય, દૂધ જેવો થઈ જાય। સારું, પાણી દૂધની કિંમતે વેચાવા લાગે, રંગ પણ બદલાઈ જાય, ભાવ પણ બદલાઈ જાય, એટલે દૂધને ભાવે વેચાવા। જ્યારે દૂધ અને પાણી એકબીજામાં ભરી જાય પછી તમે દૂધને ગરમ કરવા માટે મૂકો ત્યારે શું થાય? પહેલા પાણીનો ભાગ હોય ને તે બળવા લાગે, દૂધ તો પછી બળે, પહેલા પાણી બળવા લાગે। હવે પાણી જ્યારે બળવા લાગે ત્યારે દૂધથી સહન થતું નથી, કારણ કે દૂધ પાણી જોડે બરાબર મળી ગયું છે। પ્રેમ એને જ કહેવાય કે બીજાના દુઃખે દુઃખી। એટલે પાણી જ્યારે બળવા લાગ્યું ત્યારે દૂધથી સહન ન થયું, દૂધના મનમાં વિચાર આવ્યો, લાવ મારી જાતને અગ્નિમાં હોમી દઉં। એટલે દૂધમાં એકદમ ઉભરો આવે અને અગ્નિમાં પડવા તૈયાર થાય। પણ જ્યારે દૂધમાં આમ ઉભરો આવે ત્યારે તમે હાથમાં જળ લો અને દૂધના ઉપર આમ નાખો તો એ ઉભરો પાછો શાંત થઈ જાય છે। પ્રેમીના વિયોગથી ઉભરો આવે છે અને પ્રેમીના મિલનથી ઉભરો શાંત થાય છે। શ્રી કૃષ્ણના વિયોગથી યમુનાજીમાં ઉભરો આવ્યો અને જ્યાં શ્રી કૃષ્ણના ચરણનો સ્પર્શ થયો, ઉભરો શાંત થયો, યમુનાજીએ માર્ગ આપ્યો। જ્યાં યમુનાજીએ માર્ગ આપ્યો, વસુદેવ શ્રી કૃષ્ણને લઈને આવ્યા। વસુદેવ ક્યાં આવ્યા? નંદ બાબાને ત્યાં। નંદ બાબા કોણ છે આગળ તમને થોડો પરિચય કરાવતો, પણ નંદ બાબા અને યશોદા પરમ ભક્ત છે। નંદ શબ્દનો અર્થ થાય છે નંદયતી સર્વજનાન સનંદ, જે બધાને આનંદ આપે તેનું નામ નંદ છે। રાજા કેવો હોય, રંજાડે, તેનું નામ રાજા નહીં, જે પ્રજાને રંજન કરાવે। નંદ બાબા બધાને આનંદ આપતા હતા એટલે એમનું નામ નંદ થયું।
યશોદા શબ્દનો અર્થ થાય છે યશોદદાતી યશોદા, જે બીજાને યશ આપે તેનું નામ યશોદા છે. નંદ બાબા બધાને આનંદ કરાવે છે, યશોદાજી બધાને યશ આપે છે. નંદ બાબાને ત્યાં સંતાન નહોતું એટલે નગરના બધા લોકોએ આવી બાધા રાખેલી કે નંદ બાબાને ત્યાં બાળકનો જન્મ થાય તો સારું, નંદ બાબાને ત્યાં બાળકનો જન્મ થાય તો અમે આ વ્રત કરીશું, અમે આ વ્રત કરીશું, બધો એવો વિચાર કરો. વસુદેવજી શ્રી કૃષ્ણને લઈને આવ્યા. અહીંયા યશોદાજી ગર્ભમાં બાળકને ધારણ કરી અને પોતે પ્રસૂતિ ગૃહમાં સૂતા હતા. વસુદેવજી ત્યાં ગયા. જો યશોદાને ત્યાં યોગ માયાનું પ્રાગટ્ય થયું, પણ જે બાળકનો જન્મ થયો તેનું લિંગ જાણી શક્યા નહોતા. વસુદેવજીએ શું કર્યું? બાળકીને લઈ આવ્યા અને શ્રી કૃષ્ણને મૂક્યા. એ જ યોગ માયા કંસના હાથમાંથી છટકીને ગયા હતા, જે ભગવાનના આદેશથી ત્યાં પ્રગટ થયા. નંદ બાબા ગાયોની સેવા કરતા કરતા ગૌશાળામાં ક્યારે સુઈ ગયા, સમાધિમાં ગયા, ખબર ન પડી. એટલામાં તો વસુદેવજીએ શ્રી કૃષ્ણને ત્યાં મૂક્યા અને શ્રી કૃષ્ણને મૂકી અને વસુદેવજી પાછા આવ્યા. યોગ માયાને લઈને આવ્યા. જો ભગવાનને પધરાવ્યા એટલે બંધન મુક્ત થયા, યોગ માયાને માથા ઉપર રાખ્યા એટલે કારાગૃહના બંધન પાછા આવ્યા. વસુદેવજી પાછા આવ્યા, અહીંયા શ્રી કૃષ્ણને મૂકીને આવ્યા. શ્રી કૃષ્ણને જોયા પછી ગોપીઓને સમાચાર મળ્યા. નંદ બાબા કેવા છે? નંદો મહામના, એ મહાન મન વાળા, બહુ ઉદાર હૃદય વાળા છે. આ ગોપીઓને જયારે સમાચાર મળ્યા કે નંદ બાબાને ત્યાં લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું છે, ત્યારે ગોપીઓ એક સાથે નંદ બાબાના ઘરના તરફ દોડવા લાગી. જયારે આ ગોપીઓ નંદ બાબાના ઘર તરફ દોડવા લાગી તો એમના હૃદયમાં બહુ ઉત્સાહ હતો, બહુ આનંદ હતો. આજે ગોપીઓના અંગ પ્રત્યંગને વાચા થવા લાગી. જયારે આ ગોપી દોડવા લાગી ત્યારે ચરણને વાચા થઈ કે અમે ભાગ્યશાળી છે, આજ સુધી અમે સંસારના કામ માટે દોડતા રહ્યા, લાભ માટે દોડતા રહ્યા, આજે અમે પરમાત્માના દર્શન માટે દોડીએ છીએ, માટે અમે ભાગ્યશાળી છીએ, એવી ચરણોને વાચા. એટલામાં હાથ બોલવા લાગ્યા, ભાગ્યશાળી અમે છીએ, લાલાને અમે હાથમાં ઉપાડીશું અને રમાડીશું. આજ સુધી સંસારના વિષયોને રમાડતા રહ્યા, સ્ત્રી પુત્રાદિકને રમાડતા રહ્યા, આજે અમે પરમાત્માને રમાડીશું, ભાગ્યશાળી અમે છીએ. એટલામાં આંખને વાચા થઈ. આજ સુધી સંસારના દૃશ્ય જોયા, ન જોવાના દૃશ્ય જોયા, હવે આ આંખથી પરમાત્માના દર્શન કરીશું, ભાગ્યશાળી અમે છીએ. એટલામાં જીભ અને હોઠને વાચા થઈ. આજ સુધી સંસારના વિષયોનું ચિંતન કર્યું, સ્મરણ કર્યું, આજે પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરીશું, એટલે ભાગ્યશાળી અમે છીએ. હૃદયમાં એકદમ આનંદના ફુવારાઓ ફૂટવા લાગ્યા. ગોપીઓ અતિશય હર્ષમાં આવી અને નંદ બાબાના ઘર તરફ દોડવા લાગી. એમને માથામાં જે પુષ્પ ખોસેલા હતા તે આમ નીચે પડવા લાગ્યા. આ પુષ્પોના મનમાં વિચાર આવ્યો કે જે શ્રી કૃષ્ણના દર્શન માટે દોડે એના માથા ઉપર બેસવાનો અમને અધિકાર નથી, એની ચરણ રજ મળે તો સારું, એવો વિચાર કરી અને આ પુષ્પો નીચે ખરવા લાગ્યા. આ ગોપીઓ દોડતી દોડતી નંદ બાબાના ઘરે આવી. નંદ બાબાના દરવાજાઓ અને મહેલ વિશાળ હતો. આ ગોપીઓ એક સાથે નંદ બાબાના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો. એક ગોપી દોડતી દોડતી ગઈ અને જેને સૌથી પહેલા સમાચાર મળ્યા એ દોડીને નંદ બાબાની પાસે આવી અને નંદ બાબાને સમાચાર આપ્યા કે લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું છે, આ સમાચાર આપવા હું આવીશ. યશોદાજીને ખબર પડી કે સૌથી પહેલા વધાઈના સમાચાર આને આપ્યા છે, એટલે યશોદાજીના મનમાં બહુ હર્ષ થયું. આને શું આપું એવો વિચાર કરવા લાગ્યો. 9 લખો હાર પોતે પહેરેલો હતો એ આમ કાઢી અને આ ગોપીના હાથમાં આપ્યો અને કહ્યું કે શ્રી કૃષ્ણના જન્મના સમાચાર તમે આપ્યા છે, લો આ ભેટ મારા તરફ. ગોપીએ ના પાડી. ગોપી કહેવા લાગી, મને હાર જોઈતો નથી, મને શ્રી કૃષ્ણ મારા હાથમાં આપો. શ્રી કૃષ્ણને હાથમાં આપ્યો. શ્રી કૃષ્ણનો અભિષેક કરવા માટે દહીં અને અક્ષત લઈને આવી હતી. શ્રી કૃષ્ણને હાથમાં લેતા જ દેહનું ભાન રહ્યું નહીં. શ્રી કૃષ્ણનો અભિષેક કરવા જે દહીં લાવી હતી પોતાના માથે જ નાખવા લાગી. આ ગોપીઓને દેહનું ભાન રહ્યું નહીં. એવી તન્મય થઈ કે લાલી દેખન મય ગઈ, મય ભી હો ગઈ લાલ. પોતાના જ માટે દહીં અને બધું નાખવા લાગી.
આનંદના અતિરેકમાં આ ગોપી એક સાથે નાચવા લાગી અને આ બધી ગોપીઓ કહેવા લાગી, નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી, નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી, નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી, નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી। બ્રાહ્મણ को दान दियो हाथी घोड़ा पाल के, ब्राह्मण को दान दियो हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
સર્વે હરિભક્તો પોતાની જગ્યાએ બેસી જશે. મહાનુભાવો આરતીનો લાભ લેશે. आरती ओम शिव नारायण की 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 द्वैत निकंदन पावनकारी द्वैत निकंदन पावनकारी आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की विधि वसिष्ठ अरु शक्ति पराशर व्यास देव शुक गौड़ प्रभु की आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की गोविंद मुनियति वर श्री शंकर मत्स्य कुर्मवारा नारायण आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की नरसिंह वामन भृगुनंदन की राघव माधव दत्त प्रभु की राघव माधव बुद्ध प्रभु की आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की रमा उमा काली माँ शारद कली में पावन कल की प्रभु की आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की द्वैत निकंदन पावनकारी आरती ओम शिव नारायण की आरती यह कोई प्रेम गावे आरती यह कोई भावे गावे सोनर हरि पद भक्ति पावे आरती ओम शिव नारायण की